नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ अक्टोबर 27 तारिख सोमवार। तेज विलंब न करी आसतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक स्पष्ट होईछि बात्या मंथार गतिपथ। 28 तारिख मंगलवार संध्यारू राति मध्य आंध्र प्रदेशर काकीनडा अंचल मंथा भीषण बात्यार रूप नहीं स्थल भाग छुईब। ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 100 କିଲୋମିଟର ରହିବ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ 27 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ 4 ଦିନ ଯାଏଁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଡକ୍ଟର ମନୋରମା ମହାନ୍ତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏନେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ 28 ଏବଂ 29ରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ମନୋରମା ମହାନ୍ତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 28 ତାରିଖରେ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ଏବେ ଯାଏ सब्सक्राइब करना तेबे सब्सक्राइब करी ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी को दबाई दियंतु, जा फल प्रत्येक दिन सर्वप्रथम आपण ताजा खबर गुडी को जानि पारिबे। एवं भिडियोटी आपण केउ जिल्लारो देखुछंती कमेंट माध्यम रे जणांतु एवं भिडियोटी को लाइक करी आपनक प्रियजन माननकु शेयर कर दियंतु। परवर्ती खबर आमे बे एलियन को टार्गेट रे आपण घरे बसिथिबे, ऑफिस रे काम करूथिबे, आ देखु देखु आखि पिछुड़ा के ध्वंस एवं पृथ्वी ए कथा आमे कहूने भली किछि चकित कला भली दाबी करिसेंती अमेरिका हार्वर्ड विश्वविद्यालयर प्रोफेसर एवं ज्योतिर्विज्ञानी आभि लोएब। वैज्ञानिक आभि लोएब दाबी करिसेंती जे अक्टोबर 29 तारिख पूर्वरु निज निजर परिवार की संपर्कंकु शेष थर पई देखा कर दियंतु, कारण केते बेले कोनसी मुहूर्त रे भी दुई फाळ होई पारे पृथ्वी। एबे आमे एलियन को टार्गेट रे अक्टोबर 29 तारिख परे बोधवे पृथ्वीरु मनीष बोली ना भी हजि जाई पारे। एक रिपोर्ट अनुसार आभि लोएब दाबी करिसेंती जे पृथ्वीर निकटतर होउथबा 3I एटलास एक धूमकेतु भली, किंतु एहा एक साधारण धूमकेतु नुहे, बोधवे एलियन को प्रजुक्ति विद्या होई पारे। मानहाटन आकारर एही रहस्यमय अंतरिक्ष पिंड महाआकाश रे जुलाई मासरु पृथ्वी आड़कू द्रुत गति रे माड़ी आसुछि, जाहाकु नै एबे सारा विश्ववासी एबे चिंतारे। वैज्ञानिकଙ୍କ एही चांचल्यकर दाबी सारा विश्व रे हईचय सृष्टि करिछि। अन्यपटे प्रोफेसर लोएब एलियन को अस्तित्व को नहीं दम्भक्ति बाढ़ुवा बेले ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालयर ज्योतिर्विज्ञानी क्रिस लिंटन तांको दाबी को संपूर्ण अबांतर बोली कहिसेंती। नासा मध्य एही विषय रे एक विवृत्ति जारी करिछि। नासा कहिछि जे 3I एटलास पृथ्वी पई कोनोसी विपद सृष्टि करिबो नाही, एहा सुरक्षित भावे सौर जगत देई गति करिबो। तथापि प्रोफेसर लोएब को चेतावनी विश्वव्यापी कौतूहल एवं चिंता सृष्टि करिछि। परवर्ती खबर बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान निकटरे साउदी अरब एक शो समय बेलुचिस्तान को पाकिस्तान रो एक पृथक देश भाव में वर्णना करथिले, जाहाकू सुनिया परे रक्त चाउल चबाउछि पड़ोसी देश। रागी की नियाबाण सेवा सरकार सलमान खान को एथिपाई आतंकवादी घोषणा करिसेंती। पाकिस्तान गृह मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति जारी करिछि। पाकिस्तान रो गृह मंत्रालय सलमान खान को चतुर्थ सूची रे रखिछि, अर्थात तांको आतंकवादी घोषणा करा जायछि। एही तालिका आतंकवाद विरोधी आईन अधीन रे आसे एवं एथिरे थिबा व्यक्ति माने पाकिस्तान रे आईनगत कार्यानुष्ठान ग्रहण करि पारिबे, एनै सरकारी विज्ञप्ति जारी करा जायछि। सेपटे किंतु सलमान खान किंबा तांको प्रतिनिधि मानक पक्षरु एनै कोनोसी प्रतिक्रिया मिली नाही। परवर्ती खबर दिल्ली सरकार निजर सरकारी स्कूल रे एडमिशन प्रक्रिया को ने एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नैछंती। शिक्षा निर्देशालय शिक्षणीय अधिवेशन पई नुआ नियम जारी करछंती। एहा अनुसार एबे प्रथम श्रेणी रे एडमिशन पई शिशुंकर सर्वनिम्न बयस 6 वर्ष एवं सर्वाधिक 7 वर्ष धार्य करा जायछि। एही परिवर्तन जातीय शिक्षा नीति NEP 2020 एवं शिक्षार अधिकार नियम 2009 अनुरूप करा जायछि। शिक्षा विभागर कहिबा अनुसार एही निष्पत्ति शिशुंक मानसिक, भावनात्मक एवं सामाजिक विकास को ध्यान रे रखी निया जायछि। फलरे औपचारिक शिक्षा पई संपूर्ण प्रस्तुत रहिछि। दिल्ली सरकार द्वारा जारी होइथिबा नुआ सर्कुलर रे प्री स्कूल ठारो आरंभ करी प्रथम श्रेणी जाए
ବୟସ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ନର୍ସରୀ ରହିଛି 3 ରୁ 4 ବର୍ଷ, ଏଲକେଜି 4 ରୁ 5 ବର୍ଷ, ୟୁକେଜି 5 ରୁ 6 ବର୍ଷ, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ 6 ରୁ 7 ବର୍ଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଆଜି ଅକ୍ଟୋବର 27 ତାରିଖରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ପେଶିଆଲ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ରିଭିଜନ SIR ଭୋଟର ସଂଶୋଧନ ତାଲିକାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିବେ। କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅପରାହ୍ନ 4:15ରେ ଏହି ଖବରଦାତା ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ SIR ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାୟ 10 ରୁ 15ଟି ରାଜ୍ୟର ତାଲିକା ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ 2026ରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ତାମିଲନାଡୁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, କେରଳ, ଆସାମ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଯାଞ୍ଚ କରି ବେଆଇନ ବିଦେଶୀ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ଦେବା। ନିକଟରେ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ମିଆଁମାରରୁ ଆସିଥିବା ଅବୈଧ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ନେତାଙ୍କ ଜନତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା, ଚାକିରି ସହ ସବୁ ମାଗଣା ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି। ଏସବୁ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ପୁରୁଣା ସ୍ୱାଙ୍ଗ। ହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲେ ଜନତା ଏବଂ ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦୂରତା ଭାଇ ବୋହୂ ଦେଢ଼ଶୁର ଭଳି ପାଲଟିଯାଏ। କଥା ସିନା ହୋଇପାରନ୍ତି ହେଲେ କେହି କାହାର କାମରେ ଲାଗନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହା ଏବେ ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିହାରରେ ନୀତିଶ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ଜୀବିକା ମାମାନଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବାଣ୍ଟି ମହିଳା ଭୋଟ ହାତେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀ RJD ବିହାରବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଠିଆ କରିଦେଇଛି। RJDର ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ବିହାରବାସୀଙ୍କୁ 5ଟି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ସରକାର ଆସିଲେ ଅପରାଧ ଦୁର୍ନୀତିର ମୂଳପୋଛ ହେବ। ଆମ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ଭତ୍ତା 2 ଗୁଣା କରାଯିବ। ଏହାସହ ସେମାନଙ୍କୁ ପେନସନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜୀବନ ବୀମା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା କୁମ୍ଭାର, କମାର, ବଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ 5 ବର୍ଷରେ ବିନା ସୁଧରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ରାଜ୍ୟର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ 2,500 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ପ୍ରତି ପରିବାରରୁ ଜଣକୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ NDAର ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରବିବାର ଦିନ ବନ୍ଦେ ମାତରମର 150ତମ ବାର୍ଷିକୀ ଉପଲକ୍ଷେ 7 ନଭେମ୍ବରରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପାଳନ କରିବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ରଚିତ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମନରେ ଅସୀମ ଭାବନା ଏବଂ ଗର୍ବକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ଦେଶକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅବସରରେ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମର ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ଗୌରବକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବନିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜାଲ ନୋଟ ରାକେଟ ସକ୍ରିୟ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଗତକାଲି ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ଜାଲ ନୋଟ କାରବାରରେ ଲିପ୍ତ 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ବନିକା ପୁଲିସକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିପାରିଛି। ବନିକା ଥାନା ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ନାରାୟଣ ନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 803ଟି 500 ଟଙ୍କିଆ ଜାଲ ନୋଟ ଜବତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 4,01,500 ଟଙ୍କା ବୋଲି SP ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ଠାରୁ 3ଟି ମୋବାଇଲକୁ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ଜବତ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୃଷକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି PM କିଷାନ ଯୋଜନାର 21ତମ କିସ୍ତି ଜଲ୍ଦି ହିଁ କୃଷକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବର୍ଷକୁ କୃଷକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉଛି। କୃଷକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 20ତମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 21ତମ କିସ୍ତି ମିଳିବ। ତେବେ ଖବର ମୁତାବକ ନଭେମ୍ବର ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ PM କିଷାନ ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି କୃଷକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏନେଇ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୂଚନା ବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ଏବେ ଯାଇ ପାଇନାହିଁ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନର ପ୍ରଥମ ଝଲକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଟ୍ରେନର ଆଧୁନିକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଡିଜାଇନର ଝଲକ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଏହି ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନର ଦ୍ରୁତ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସ୍ପିଡ୍ ଆରାମ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ଦେବାରେ ଆଗରେ ରହିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇରେ ଦୂର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନେଟୱାର୍କର ଆଧୁନିକରଣ ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏପଟେ ବାତ୍ୟା ମନ୍ଥା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କାକିନଡାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶୁତୋଷ କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ କରିବା ସହ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକର ବିଡିଓ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ଯାଏଁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରୀ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ 15 ଦିନ ପରେ ଧାନ ଅମଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ବିଲରେ ପାଚିଲା ଧାନ ଲହରାଉଛି। କେଉଁଠି ଧାନ ଥଡ଼ ବାହାରୁଛି ତ କେଉଁଠି ଧାନର ଦର ପାଚିଲା ହୋଇଛି। ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ତ ପାଚିଲା ଧାନ ବି ନଷ୍ଟ ହେବ। ଯେଉଁ ଧାନ ଥଡ଼ ବାହାରୁଛି ସେ ଫୁଲ ଝଡ଼ିଯିବାରୁ ସେ ବି ନଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ଚାଷୀମାନେ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା କରି କଞ୍ଚା ଧାନକୁ ତରବରିଆ ଭାବେ କାଟି ନେଇ ଅମଳ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକା ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ। ଖବର ଭାରତୀୟ 3 ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀଙ୍କ ମିଳିତ ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ ତ୍ରିଶୂଳ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭୟରେ ଥରୁଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାରେ ଏହି ତ୍ରିସେବା ଅଭ୍ୟାସ ଆୟୋଜିତ ନେଇ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ପରେ ପଡ଼ୋଶୀ ପାକ୍ ନିଜର ବାୟୁସେନାକୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରି ସୀମାରେ ଅତିରିକ୍ତ କଟକଣା ଲଗାଇଛି। ଖବର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫ ଏବଂ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସିମ ମୁନିର ଚମତ୍କାର ଲୋକ ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବେ। ଟ୍ରମ୍ପ ମାଲେସିଆର କୁଆଲାଲମ୍ପୁରରେ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଏବଂ କାମ୍ବୋଡିଆ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ଦେଖିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହ ପଙ୍ଗା ନେଇ ନିଜ ଗଡ଼ରେ କୁରାହାଡ଼ି ମାରିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଯାହାଠୁ କିଣୁଥିଲା ପରିବା ତାହା ସଙ୍ଗେ କଲା ଝଗଡ଼ା, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ପଡ଼ିଛି ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ। ଲାହୋର ଏବଂ କରାଚି ଭଳି ପାକିସ୍ତାନର ଅଧିକାଂଶ ସହରରେ ଏବେ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ପରିବା ଦର। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଠି ଟମାଟୋ କିଲୋ ପ୍ରତି 100 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ତାହା ଏବେ 700 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଖାଲି ଟମାଟୋ କାହିଁକି, ଅଦାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି ଦର। ଶତ୍ରୁ ଦେଶରେ ଅଦା କିଲୋ ପ୍ରତି 750 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁସାରେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛି ବନ୍ୟା। ବନ୍ୟାରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହିତ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ଟମାଟୋ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଟମାଟୋର ମୂଲ୍ୟକୁ ରେକର୍ଡ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମନ୍ଥାକୁ ନେଇ ବାଘୁଆ ଜଳସେଚନ ଉପବିଭାଜନ ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଳଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବାଘୁଆ ନଦୀ କୂଳସ୍ଥ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାଜନିତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଲେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତାରେ ଆଗାମୀ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାଜନିତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଲେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତାରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ତେଣୁ ଜଳଭଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତିରିକ୍ତ ବନ୍ୟା ଜଳକୁ ବାଘୁଆ ନଦୀ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଷ୍କାସନ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଣୁ ବାଘୁଆ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମର ଜନସାଧାରଣ ନଦୀକୁ ଯିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କୁ ନଦୀକୁ ନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଘୁଆ ଜଳସେଚନ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଅଧୀନ ଦିଗପହଣ୍ଡି ସ୍ଥିତ ଘୋଡ଼ାହାଡ଼ ଜଳସେଚନ ଉପ ବିଭାଜନ ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘୋଡ଼ାହାଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍‌ରୁ ସ୍ପିଲୱେ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ଦେଇ
ଦେଇ ଘୋଡ଼ାହାଳ ନଦୀ ମଧ୍ୟକୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଲିସ ଗାଡ଼ି ଦେଖି ଫେରାର ଛେଳି ଚୋର। ବୋଲେରୋକୁ ନାଳକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଫେରାର ହୋଇଗଲା ଡ୍ରାଇଭର। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବାମେବାରୀ ଥାନା ଜଳପାପସି ଗାଁ ନିକଟରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ରୋଚକ ଖବର। ଛେଳି ଚୋରି କରି ଫେରାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡ଼ି ଦେଖି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଖାଲରେ ପଶି ଯାଇଥିଲା ଏକ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଗାଡ଼ିରୁ 6ଟି ଛେଳିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପୁଲିସ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାରମ୍ବାର ଛେଳି ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥାଏ। ଗତକାଲି ବୋଲେରୋକୁ ବାମେମାରୀ ପୋଲିସ ଜବତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ମହାଗଠବନ୍ଧନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ରବିବାର ଏକ ନିର୍ବାଚନ ରାଲିରେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ବିହାରରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସେ ତେବେ ୱାକଫ ସଂଶୋଧନ ଆଇନକୁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯିବ। ମୁସଲିମ ବହୁଳ କଟିହାର, କିଶନଗଞ୍ଜ ଏବଂ ଆରାରିଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକାଧିକ ସାଧାରଣ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିତା ଆରଜେଡି ମୁଖ୍ୟ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଦେଶର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଶକ୍ତି ସହିତ କେବେ ସାଲିସ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ସର୍ବଦା ଏପରି ଶକ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା କଟକର ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆକୁ ପାର୍ଟନର ଦେଶ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ କଳିଙ୍ଗ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ବାଲି, ଜାଭା ଏବଂ ସୁମାତ୍ରା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରା ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖରୁ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକ ମହାନଦୀ କୂଳରେ 60 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଭିଲିୟନ ତିଆରି କରାଯିବ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୁଃସାହସର ସବୁ ସୀମା ପାର କରିଯାଇଛି ବାଂଲାଦେଶର ୟୁନୁସ ସରକାର। ପାକିସ୍ତାନର ଜଣେ ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ୟୁନୁସ ସରକାର ବାଂଲାଦେଶର ଏକ ମାନଚିତ୍ର ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତର ଆସାମ ସମେତ କେତେକ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। ଏହାପରେ ଭାରତ ସହ ବାଂଲାଦେଶର ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଖରାପ ହେବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି।